सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल जसमीत एक खास प्रोग्राम संजीवनी लैके हाजिर हाँ। रोज़ की तरह असी अज एक होर मुद्दा चुकांगे जो तुहाडी साडी सब दी सेहत नाल जुड़िया होएगा। ते अज असी गल करांगे दिल दीयां बीमारियां दी। आखिर दिल दीयां बीमारियां किहड़ियां हुंदियां ने ते बीमारियां मरीज़ां नूं फड़ क्यों लैंदियां ने, रोग क्यों लग जांदे ने, कि इन्हां रोगां दा इलाज है कि एलोपैथी के नाल इसका इलाज आयुर्वेद विच भी है। इसके बारे असीं गलबात करांगे, पर उस तो पहलां असीं डिटेल दे विच दस दिंदे हां कि आखिर ये बीमारियां क्यों लगदियां ने। इसका सब तो वड्डा कारण हुंदा है नसां दे विच चर्बी दा वध जाना, दिल की धड़कन का तेज़ गति के नाल जाना, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होना, जिस तरह दीयां होर बहुत सारे रीजनस ने जिहड़े वो हो सकते हैं। इन्हां दे विच कोलेस्ट्रोल भी हो सकता है। असीं इन्हां तमाम चीज़ों की गलबात करते हैं तो नाल ही जाणांगे कि आयुर्वेद विधि दे विच की इसका इलाज हो सकता है। साडे नाल स्टूडियो दे विच जुड़े हुए ने पन्नू वैद, स्वागत है जी। डॉक्टर दीक्षा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत जी। तो डॉक्टर मनदीप भी साडे नाल जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद माहर ने, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सब तो पहला गलबात पन्नू वैद तो शुरू कर लेने। पन्नू वैद, सब तो पहला तो असीं ये जानना चाहांगे कि आखिर दिल दीयां बीमारियां हुंदियां क्यों ने ते किन्नी उम्र दे विच हो सकदियां ने। नाल ही साडी दर्शकां नूं भी गुजारिश है कि साडे नंबर्स तुहाडी टीवी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे हैं, तुसीं इन्हां नंबर्स ते कॉल करके तुसीं भी सलाह लै सकते हो, गलबात तुसीं भी कर सकते हो, तुसीं अपने सवाल डॉक्टर्स तो पुछ सकते हो, डॉक्टर्स तुहाडे हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो नाल ही जेकर तुसीं परसनली जाके इन्हां दे नाल गलबात करनी है तो समराला विखे तुसीं मिल सकते हो। इन्हां दा एड्रैस भी तुहाडी टीवी स्क्रीन ते हेठां फ्लैश हो रहा है। तो पन्नू वैद तो शुरुआत कर लेने तो सवाल का जवाब इन्हां तो चाहांगे। पन्नू वैद, देखो जी, इधर हार्ट की प्रॉब्लम इहदा कोई उम्र का संबंध नहीं हैगा जी। ये किसी भी उम्र च हो सकता जी। ये जिवें बीपी घटना, बीपी ਵਧਣਾ ਜਾਂ कोलेस्ट्रॉल होना ਜਾਂ दिल की धड़कन का घट वध होना, ये बहुत कारण ने जी। ਇਹਦਾ उम्र का कोई संबंध नहीं, किसी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ हो सकते हैं जी। ਇਹਦਾ कोई भी कारण हो सकता जी। बिल्कुल कोई भी कारण हो सकता है कि बच्चे भी इस बीमारी तो पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि असी देखते हैं कि अजकल छोटे छोटे बच्चे ने ब्लड प्रेशर की शिकायत उन्होंने भी होंगी है। किसी का ब्लड प्रेशर घट रहा है तो किसी का वध रहा है। डॉक्टर दीक्षा तो जानना चाहेंगे। देखो, पहले जिवें इन्होंने कहा भी उम्र वाली कोई ये गल नहीं हैगी, किसी नूं किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत आ सकती है। जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, ਉਹ ਕੱਲਾ ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है, ये भी हो सकता है कोई प्राइमरी रीजन होर होवे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ बीपी वध रहा होवे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बीपी ਵਧਣਾ ही एक बीमारी है, कोई होर प्राइमरी रीजन करके सेकेंडरी चीज़ हो सकती है या एक प्राइमरी रीजन भी बन सकता है दिक्कत का। डॉक्टर मनदीप भी साडे नाल जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद एक्सपर्ट ने ये, इन्हां दे नाल भी असीं गलबात करांगे। डॉक्टर मनदीप, की ये हो सकता है कि आयुर्वेद जिहड़ी प्रणाली है उस दे विच दिल के रोग ने जिहड़े उन्हां दा इलाज हो सकता होवे, क्योंकि बहुत सारे दिल के रोग होंदे ने, किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां हो सकदियां ने जिन्हां दा इलाज आयुर्वेद विच संभव है? आयुर्वेद एक्चुअली जे आप देखा जाए, आयुर्वेद एक बहुत पुरानी साइंस आ अपने आप च, जानी कि एक तरह कह लीए भी ब्रह्मा जी तो सृष्टि रची गई, उस ते टाइम ते ही ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना भी की है। तो ठीक है, होर पैथीज़ हैगियां जो टाइम के नाल नाल अपनी होंद च आंदियां गईयां, पर आयुर्वेद एक यही जी चीज़ है जिहड़ी जुगा जुगांतरां तो नाल नाल चली आ रही है। क्योंकि जद तो मनुष्य बनिया, जद तो मनुक्खता होंद च आई आ, बीमारियां भी ओबीअसली गल आ भी उदों तो ही नाल आ रही ने, किसी ना किसी कारण करके दिक्कत कोई ना कोई रही है। तो पहला ਜਿਹੜੇ टाइम कोई होर पैथी नहीं सी, सिर्फ आयुर्वेद ही सी, तो तुसीं ये देख लो भी आयुर्वेद उस तरह ही हर एक बीमारी का इलाज आ, चाहे कोई भी हार्ट की दिक्कत आ, चाहे किडनी की प्रॉब्लम आ, चाहे तुहानूं साह की दिक्कत आ, चाहे तुहानूं होर किसी भी तरह का रोग आ। तो मैं इत्थे एक होर चीज़ कहांगा, मैं 2-4 दिन पहले ही कोई एक टॉपिक स्टडी कर रहा सी, उस दे विच सी इंडिया दे विच एक फॉरनर, जब इंडिया च गोरे आए आ, गोरियां दे टाइम ते टिप्पू सुल्तान ने गोरियां दा एक इंडियन गार्ड हुंदा सी, ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ तक ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ तक नहीं सी। लगातार दिल के मरीजों की गिनती वध रही है, बहुत सारिया बीमारियां ने जो लोगों को जकड़ रही ने। साडे नाल एक्सपर्ट्स ने, तुसी भी सानू कॉल कर सकते हो। साडा प्रोग्राम इस वक्त लाइव है, साडा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर तुसी कॉल कर सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो। साडे नाल जो माहिर मौजूद ने
ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਵੈਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੋਗਾਂ ਦੀ। ਪੰਨੂ ਵੈਦ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗਨ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਘਟਣਾ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਵੱਧ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾੜਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਪੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਪੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰਲੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਤੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾੜਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਪਵਨ ਬੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਨਾ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਛਾਤੀ 'ਚ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੰਟ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ECG ਜਾਂ ਇਕੋ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਉੱਚ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਲਿਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ TG 800-900 ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਸਰਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ TG ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ TG ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਫਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ TG ਲੈਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ।
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ TG ਵਧਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, BP ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਸੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕੋਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਵਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ BP ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਵੀ BP ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, BP ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ BP ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਰਦਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਈਕੋ ECG ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ 63 ਈਅਰ 올ਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲੌਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਏ 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 ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੀਚੇ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਂਗਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, 3-4 ਉਂਗਲਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਸ ਨਾ ਦਬਦੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵੱਧਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਲੌਟ ਹੈ। ਕਲੌਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲੌਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, BP ਦਾ ਵਧਣਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਨੂ ਵੈਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਨੂ ਵੈਦ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਵੈਦ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੱਧਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪੰਨੂ ਵੈਦ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ BP ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਆਖਰ ਪਨੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਨੋਪੋਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਮੀਨੋਪੋਜ਼ ਵੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਤੀਸ਼ਾ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣੇਗਾ ਹੌਟ ਫਲਸ਼ਸ ਆਣਾ, ਤਿਉਣੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਰਹੇ ਵੇ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ HB ਲੈਵਲ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਲੋਕੇਜ 70-80% ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, 50% ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਬਲੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਲੋਕੇਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੇਜ਼ਿਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ BP ਵਧਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨੁਵੈਦ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ? ਉਹ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਓਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਕੋਹਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਫਰਾਈਡ ਫੂਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਾਰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ।
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਬਸ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲੈਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਬਲੋਕੇਜ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ 98% 95% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੋਕੇਜ 90% ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਰਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜੋ ਵੈਦ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਜੋ ਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਜੋ ਵੈਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਆਜੋ ਸੰਭਵ ਆ, ਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਲਾਸਟ ਬਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾ ਲਈਏ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲਈ, ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਬਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5-7 ਵਾਰ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਊ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਸਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਨੂ ਵੈਦ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।